السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جس کا منگیتر اپنے روشن مستقبل کی لالچ میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اچانک اس کا دل ہر بات سے اچاٹ ہو گیا۔ بات بس اتنی سی تھی کہ کئی دن سے فہد نہیں آیا تھا۔ وہ بہت موڈی لڑکی تھی۔ کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ فہد آتا، ممی اور وردہ سے باتیں کرتا، وہ اندر کمرے میں لیٹی اس کی آواز سنتی لیکن باہر نہیں آتی۔ فہد کڑتا جلتا بھنتا لوٹ جاتا، اور اگر اس کے آنے کا وقفہ طویل ہو جاتا تو بھی اسے غصہ آنے لگتا اور وہ اس سے سنجیدگی سے ناراض ہو جاتی۔ سوچتی یقیناً وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ بار بار فون کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور روک لیتی۔ میں کیوں فون کروں؟ کیا اس کے لیے مر رہی ہوں؟ نہیں آتا تو نہ آئے، بلکہ 1000 بار نہ آئے۔ فہد اس کا کزن تھا۔ دونوں کے والد آپس میں چچا زاد بھائی تھے، لیکن ان میں حقیقی بھائیوں جیسا پیار تھا۔ دور قریب کے آدھے سے زیادہ رشتہ دار پاکستان جا کر وہیں بس گئے تھے، کچھ انڈیا میں ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ بس ان دونوں نے اپنا گھر اپنا وطن نہیں چھوڑا۔ فہد کے والد سرکاری ملازم تھے اور سدرا کے والد ریاض علی کا کاغذ کا بزنس تھا۔ کارخانوں سے مال اٹھا کر دکانوں پر کاغذ سپلائی کرتے تھے۔ یہ بزنس اس لحاظ سے اچھا تھا کہ کبھی مندا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا گودام اور بڑی سی دکان ہر وقت اٹا اٹ بھری رہتی تھی۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ خاندان بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، بس 2 بیٹیاں سدرا اور وردہ تھیں اور اکلوتی بیگم تھیں۔ انہیں اولاد نرینہ کا کوئی غم بھی نہیں تھا۔ البتہ بیگم اکثر حسرت بھرے لہجے میں بیٹے کی تمنا کرنے لگتی تھی۔ بچپن سے فہد اور سدرا میں بہت دوستی تھی۔ جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے یہ دوستی یگانگت اور محبت میں بدلتی گئی، لیکن کسی نے الفاظ کا سہارا نہیں لیا۔ دونوں کی تڑپ البتہ زبان بن گئی، اور جب تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے قرار نہ آتا۔ فہد ان دنوں بہت پریشان تھا۔ اس کا MBA کا آخری سال تھا اور سدرا کا BA پارٹ 1 تھا۔ ابھی مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے کافی وقت پڑا تھا۔ فہد مطمئن تھا کہ ابھی سدرا کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ بھی جاب کرے گا اور تب وہ امی سے کہہ کر سدرا کا ہاتھ مانگ لے گا۔ لیکن امی کو خدا جانے اس کی شادی کی کیوں جلدی پڑی تھی۔ دراصل جان پہچان والوں میں کئی شادیاں اٹینڈ کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ وہ بھی فہد کی شادی کر دیں۔ شادی نہ سہی منگنی سہی، کسی اونچے گھرانے کی لڑکی تلاش کرنے میں وہ سچ مچ جٹ گئیں۔ جب فہد کے کان میں آئے دن لڑکیوں کے تذکرے بلکہ قصیدے اونڈیلے جانے لگے تو اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سچ مچ امی کی تلاش کامیاب نہ ہو جائے اور وہ اس کی بات پکی کر دیں۔ اس نے سدرا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سدرا کالج سے آ کر آرام کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ نوک کیا۔ اس نے بے دلی سے کہا، کون ہے؟ فہد اندر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، سونا چاہ رہی تھی، لیکن تم… اس نے دوپٹہ برابر کیا اور بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کچھ یاد بھی ہے؟ کتنے دن کے بعد تمہاری تشریف آئی ہے؟ سب یاد ہے۔ دراصل میں ذرا بیزی تھا سدرا۔ تم اور بیزی آج کی سب سے بڑی گپ۔ ہاں اڑاؤ مذاق۔ یہاں تصویریں دیکھ دیکھ کر میری بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ لڑکیوں کا ذکر سن سن کر کان پک گئے ہیں۔ ارے یہ تو تم نے بڑی اچھی خبر سنائی، بے دلی سے لیکن ہنس کر سدرا نے کہا۔ سوچتا ہوں کہ کسی انجان لڑکی کو زندگی میں کیسے شامل کروں گا۔ شادیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری شادی کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، جبکہ میری تو یہ سب سوچ کر جان نکلی جا رہی ہے۔ شادی کے ذکر سے کسی کو مرتے نہیں سنا میں نے۔ ہاں بعد میں خود بھی مرتے دیکھا ہے، یعنی شادی کے بعد مرنا تو برحق ہے۔ سدرا پلیز سنجیدہ ہو جاؤ۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جان پہچان والوں میں رشتہ کیا جائے؟ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ دشمنی پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ کیا بچپن کی دوستی رشتہ داری میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ زو معنی جملہ کہا کیا؟ جہاں تک میں جانتی ہوں میرے سوا تمہاری کوئی ایسی بچپن کی دوست نہیں ہے، اور تم… اف میرے خدایا، کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے… یعنی میں تم سے… سدرا بری طرح ہکلائی۔ فہد کو ہنسی آ گئی۔ بڑی جلدی سمجھ میں آیا۔ ہاں میرا مطلب یہی ہے۔ اب تم بتاؤ بھائی کیا ارادہ ہے؟ امی سے بات کروں کیا؟ میں کیا جانوں؟ وہ بری طرح شرما گئی اور فہد ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسے جواب مل چکا تھا۔ فہد کی امی نے تھوڑی بہت مخالفت کی، لیکن پھر وہ بھی رضامند ہو گئی اور ایک چھوٹی سی تقریب میں ان دونوں کی منگنی ہو گئی۔ فہد ان دنوں MBA کے آخری سال میں تھا اور سدرا کا BA پارٹ 1 تھا۔ گھر کے بڑوں نے طے کیا تھا کہ سدرا BA مکمل کر لے گی تب شادی ہوگی، تب تک فہد کو بھی جاب مل جائے گی۔ متوسط طبقے کی یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ گھر کا بڑا لڑکا جب تک پیروں پر نہ کھڑا ہو لڑکی دینے کا رسک کوئی نہیں لیتا۔
حالانکہ فہد اور سدرا کے والد میں بہت محبت تھی، لیکن بچوں کا مستقبل تو انہیں بھی عزیز تھا۔ سدرا کے پاپا کا بزنس تھا اور ان کی مالی حالت بھائی سے اچھی تھی، لیکن سدرا کے پاپا بھی بھائی اور بھتیجے سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے تقدیر کے سہارے اور فہد کی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ ہنسی خوشی کر دیا تھا۔ اب سب کچھ فہد کے بہتر مستقبل پر منحصر تھا اور سب کو یقین تھا کہ اسے اچھی جاب مل جائے گی۔ وہ تھا بھی بہت ذہین۔ سدرا کے پاپا رضا علی صاحب کو یرقان ہو گیا، وہ 1 ماہ تک آفس نہ جا سکے۔ مینیجر دوسرے چوتھے دن ان کے پاس آتا تھا اور بزنس کے متعلق ان سے اطمینان بخش گفتگو کر کے چلا جاتا تھا۔ کچھ نئے آرڈرز آئے تھے، مال اٹھانا تھا۔ رضا علی اپنے مینیجر پر بھروسہ کرتے تھے۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، بس سدرا اور وردہ 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے مجبوراً ملازموں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ 1 ہفتے سے مینیجر ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ دفتر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ دفتر بھی نہیں آ رہا۔ اب تو انہیں فکر ہوئی، کمزوری کے باوجود وہ دفتر گئے۔ حساب کتاب چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہ تو بقایا جات ادا ہوئے ہیں، نہ ہی آرڈر کا مال اٹھایا گیا ہے۔ مینیجر کے گھر آدمی بھیجا تو معلوم ہوا کہ دروازے پر تالا پڑا ہے۔ مینیجر سارا پیسہ لے کر غائب ہو چکا تھا اور اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کارخانے سے مال اٹھا کر دکانداروں کو آرڈر پورا کرتے۔ گودام سے مال بھی غائب تھا۔ کاغذ کا کاروبار ادھار پر زیادہ دن نہیں چلتا، پرانا حساب چکتا کرنے کے بعد ہی نیا مال اٹھا سکتے ہیں، پر یہاں تو سارا پیسہ اور مال ہی ندارت تھا۔ بات 2-4 ہزار کی نہیں، لاکھوں کی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا دھکا تھا۔ اس بار تو وہ بستر سے لگے تو جانبر نہ ہو سکے۔ سدرا، وردہ اور بیگم رضا تینوں اس بھری دنیا میں بے سہارا رہ گئیں۔ فہد کے پاپا تو پہلے ہی پیسے سے کمزور تھے، وہ سرکاری ملازم تھے، بندی تنخواہ تھی۔ فہد اور 2 چھوٹی لڑکیوں کی تعلیم کے اخراجات ہی ان کی کمر توڑے رہتے تھے۔ کسی طرح سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ وہ بھائی کے بچوں کی مدد کیا کرتے اور کیسے کرتے؟ فہد کو ملازمت ملنے میں ابھی بہت وقت تھا، ابھی تو اس کا MBA بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اگر امی ادھر ادھر رشتے نہ تلاش کرتی تو شاید وہ ابھی سدرا سے منگنی بھی نہ کرتا، لیکن امی کی جلد بازی کے سبب اس نے مناسب سمجھا کہ رشتہ پکا ہو جائے، اور رضا علی کے انتقال کے بعد تو انہوں نے بھی دبے الفاظ میں منگنی سے بیزاری ظاہر کر دی اور اپنے ملنے جلنے والوں سے کسی اچھے رشتے کے لیے تاکید بھی کی۔ فہد کو سدرا کی پریشانی کا احساس تھا، وہ گاہے بگاہے اس کی دلجوئی بھی کرتا تھا، اس سے زیادہ اس کے بس میں بھی نہ تھا۔ سب کچھ اس کے مستقبل پر منحصر تھا۔ ایک دن سدرا نے اپنی ماں سے کہا، ممی سوچتی ہوں ملازمت کر لوں، آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ کب تک کام دے گا؟ کچھ دن تو کٹ ہی جائیں گے بیٹا۔ ان کا اداس لہجہ سدرا کو تڑپا گیا۔ پر اس کے بعد کیا ہوگا ممی؟ میری مانیے تو اس کو محفوظ رکھیے، کسی اہم ضرورت پر کام آئے گا، اور میں جاب تلاش کرتی ہوں۔ صرف BA پاس کو کون ملازمت دے گا بیٹا؟ پر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے امی؟ دوسرے دن سے عرضیاں ٹائپ کروا کے پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ کہیں سے جواب نہیں آیا، کیونکہ اس کے پاس نہ تجربہ تھا اور نہ ٹائپ شارٹ ہینڈ جانتی تھی، نہ ہی کمپیوٹر کی الف بے معلوم تھی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں 1,500-2 ہزار سے زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی، وہاں بھی اس نے کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ ایک دن وہ رکشے کے انتظار میں سڑک پر کھڑی تھی کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فیشنیبل لڑکی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہیلو سدرا، اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ قریب چلی گئی۔ یہ تم ہو نا نائلہ؟ میں نے تو پہچانا ہی نہیں۔ نائلہ نے کار کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی اور نائلہ نے کار آگے بڑھا دی۔ دونوں اس اچانک ملاقات پر خوش تھیں۔ تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی نائلہ؟ ارے غائب کہاں ہوئی تھی سدرا، شادی ہو گئی تھی میری۔ سسرال ہے تو یہیں، لیکن میاں نے ہنی مون ذرا لمبا منایا، اب 2 ہفتے پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ کیا کرنا ہے یار، بس ملازمت تلاش کر رہی ہوں۔ ملازمت؟ وہ کس لیے؟ اسے حیرت ہوئی اور تب سدرا نے بلا کم و کاست ساری داستان سنا دی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ویری سیڈ یار، جو ہوا بہت برا ہوا، لیکن مائی ڈیئر حالات پر ہمارا بس نہیں ہے نا، صبر کرو اور ہمت سے کام لو۔ اچھا یہ بتاؤ سدرا، تم کیسی ملازمت چاہتی ہو؟ میری مرضی اور خوشی کا بھلا کیا سوال ہے، ٹیچری مل جائے یا آفس میں کوئی جاب ہو، لیکن تنخواہ اچھی ہو۔ پگلی، تم ابھی نئی گھر سے باہر نکلی ہو تو تمہیں کیا پتا کہ دنیا والے غرض مندوں کو کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ کام لیں گے 4 آدمیوں کا اور تنخواہ دیں گے سویپر کی، تو پھر تم بتاؤ نا میں کیا کروں؟ بتاؤں گی، فی الحال میرے گھر چلو، پھر میں تمہیں جہاں کہو گی پہنچا دوں گی۔ اس نے انکار نہیں کیا، اسے بھی یہ غمگسار کی بہت ضرورت تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت کوٹھی کے پورچ میں رکی۔
दोनों बाहर आईं। सिद्रा ने इधर उधर देखकर तारीफ की। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी कोठी तो। मेरी नहीं, मेरे ससुर की। एक ही बात है ना? नहीं भाई, एक ही बात तो उस वक्त होती ना जब हारिस अकलौते होते। 3 भाई और 2 बहनों के होते हुए उसे कोई जाती मलकियत कैसे कह सकता है? नाइला उसे अपने कमरे में ले आई। बताया, यहाँ का तरीका ये है कि किचन एक है, कमाने वाले शादीशुदा लड़के माँ के हाथ में एक मुनासिब रकम रख देते हैं। इस तरह किचन का खर्च चलता है, बाकी अखराजात हमें खुद करना पड़ते हैं। फिलहाल हारिस और वारिस भाई 2 बेटे शादीशुदा हैं, 1 देवर और 2 ननद पढ़ रही हैं। यूँ हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी से घर में कोई तरमीम या इजाफा नहीं कर सकते, बाकी जिस तरह चाहें कर सकते हैं। मुश्तरका ख़ानदान में तो बहुत सी आसानियाँ होती हैं, सवाए चंद पाबंदियों के ज़्यादा दर्द सर नहीं होता। फिर भी यार, यह हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो, जिसे वो अपनी खुशी से सजाए संवारे, अपनी मर्ज़ी से जिए। मैंने भी हारिस से कह दिया है कि हमें अपना घर बनाना है। हारिस भी रजामंद है। चलो गनीमत है कि हारिस भाई तुमसे मुत्तफिक हैं, वरना इसी बात को लेकर मसला खड़ा हो जाता है। ये बताओ क्या लोगी तुम, ठंडा या गर्म? मैं घर से नाश्ता करके चली हूँ यार, इतना एहतमाम ना करो। वाह, क्यों ना करूँ, आज पहली बार मेरे घर आई हो। फिर जब तक कॉफ़ी आई वो फ़ोन करने बैठ गई। हाँ हारिस, मैं हूँ, एक ज़रूरी काम है, ध्यान से सुनो। तुम्हारे ऑफिस में एक जॉब चाहिए। मजाक ना करो, पूरा ऑफिस लेकर क्या करूँगी मैं? हाँ, मेरी दोस्त है, किसी दिन मिलवाऊंगी तुम्हें, बल्कि वो ऑफिस आकर मिल लेगी। नाम सिद्रा अली है। हाँ, बीए किया है। हाँ हाँ, मेरे साथ ही है। फिर कब भेजूं? कल 11 बजे। ओके, थैंक्स, बाय। नाइला ने कॉफ़ी का मग सिद्रा के सामने रखा और इत्मीनान से बोली, लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया। मैंने सुना, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि मुझे काम का तजर्बा नहीं है। वो भी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, बीवी का हुक्म भला कौन शोहर टाल सकता है? हारिस बहुत भले इंसान है, शोहर तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। सोचेंगे कि ज़बरदस्ती अपनी दोस्त को मुसल्लत कर दिया। अरे जब मैं उन पर मुसल्लत हूँ तो मुझसे वाबस्ता और लोग भी मुसल्लत हो सकते हैं ना। नाइला ने हंसकर लापरवाही से कहा। सिद्रा बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और फिर उसने नाइला के दोनों हाथ थाम लिए, भर्राई हुई आवाज़ में बोली, नाइला, मेरी तो तुमसे ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी, बस हेलो हाई की हद तक थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतना करोगी। अब मेरी समझ में दोस्ती के मफहूम अच्छी तरह आ गए हैं। चलो समझ तो आए ना, लेकिन मैंने तो बहुत पहले दोस्ती के मायने समझ लिए थे और समझाने वाली भी तुम थी। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं नाइला। मैं याद दिलाऊं, टाइफाइड के बाद मैं कॉलेज गई थी, गालिबन 2 हफ्ते की गैर हाजिरी हो गई थी। उस वक्त तुमने मुझे अपने सारे नोट्स दे दिए थे ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। हालांकि जो मेरी पक्की सहेलियां थी वो कन्नी काट गई थीं, सबने बहाने बनाए थे, तब तुमने चुपचाप मेरी मदद की थी। ओह, इतनी छोटी सी बात तुमको याद रह गई है नाइला? अरे वो छोटी बात नहीं थी सिद्रा, इम्तिहान में बहुत कम वक्त रह गया था, तुम्हारी मदद ना मिलती तो मैं यकीनन फेल हो जाती। इसका मतलब जानती हो नाइला, ये कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि मेरी मम्मी तो हमेशा यही कहती हैं कि अगर नेकी करने का मौका मिले तो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्या पता किस वक्त की नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। मम्मी ठीक कहती हैं तुम्हारी, हम अक्सर व बेशतर मौका गवा देते हैं। अच्छा चलो, अब मुझे इजाज़त दो नाइला, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मम्मी से भी मिल लूंगी और उन्हें तुम्हारी जॉब के लिए इत्मीनान दिला दूंगी। नाइला ने उठते हुए कहा। हारिस की एडवर्टाइजिंग कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 3 साल उम्र थी उसकी, लेकिन हारिस की मेहनत ने कंपनी को मोतबर बना दिया था। अभी तक उसका काम छोटे पैमाने पर चल रहा था, लेकिन अब उसका इरादा उसे मज़ीद वुसअत देने का था, जिसके लिए उसने अपने स्टाफ में इजाफा करने का फ़ैसला किया था। और मॉडलिंग की शौकीन लड़कियां एक ही ऐड पढ़कर भागी चली आ रही थीं। ये सब इंतहाई फैशनेबल और मॉडर्न थीं, और मॉडलिंग उनकी ज़रूरत नहीं, शौक़ था। अखबार और मैगज़ीन के सफ़हात के अलावा टीवी और बड़े पर्दे पर नज़र आना हर लड़की का अरमान बन गया था। ये फील्ड ऐसी थी जहां मतवसत तबके की रसाई मुश्किल थी, बल्कि उस तबके की लड़कियां तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थीं। और सिद्रा एक ऐसी ही कंपनी में रिसेप्शन पर बैठी सोच रही थी कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। उम्मीदवार लड़कियां पहले उसके पास आती थीं, वो उन्हें हारिस की सेक्रेटरी के पास भेज देती थी और सेक्रेटरी उन्हें हारिस से मिलवाती थी। उस रोज कई लड़कियों का इंटरव्यू लेने के बाद हारिस सर पकड़े बैठे थे। कैमरामैन बहजाद और कॉपीराइटर तस्वीर सब्जवारी भी सख्त कबीदा नजर आ रहे थे। सब्जवारी ने कहा,
یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھی شکلیں کہاں گم ہو گئی ہیں. ایک بھی چہرہ اس لائق نہیں تھا کہ ہماری نظر جمتی. 2-4 فوٹوجینک تھے بھی تو اور خامیاں کھٹک رہی تھیں جنہیں نظر انداز کرنا مشکل تھا. بہزاد نے مایوسی سے کہا. حارث کی بیزاری بلکہ مایوسی عروج پر ہے. تو کیا کیا جائے پھر؟ ہماری کمپنی کی جو ٹاپ ماڈلز تھیں وہ آج ٹی وی اسکرین کی زینت بن چکی ہیں، سیریلز اور ڈراموں میں کام کر رہی ہیں. 1 منٹ کا ایڈ ان کے لیے ناقابل قبول ہو چکا ہے. وہ تو چاہتی ہیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی کی طرح برسوں ایک سیریل میں نظر آئیں. بہزاد نے جل کر کہا. ہاں، اور ماں بیٹی، نانی نواسی سارے رول میک اپ تھوپ کر خود ہی کر لیں. بار بار جنم نہ لے سکیں تو پلاسٹک سرجری کا کمال دکھا کر جمی رہیں. سبزواری نے بھی لقمہ دیا. سب ہنس پڑے. یار حارث، آتے جاتے تم نے کبھی ریسیپشن پر نظر ڈالی ہے؟ بہزاد نے رازداری سے پوچھا. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے حارث کہ مس سدرا علی کا فیس بہت فوٹوجینک ہے. کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ بہزاد نے گویا انکشاف کیا. مس علی؟ نہیں، انہیں تو میں روز ہی دیکھتا ہوں، لیکن ان میں ماڈل والی تو کوئی بات نہیں ہے. حارث نے سوچتے ہوئے کہا. بات تو ہے، ادا نہیں ہے. یعنی وہ ماڈلز والی ادائیں نہیں دکھاتی، اس لیے تم نے غور نہیں کیا. بھلا ایک سیدھی سادی عام سے کپڑے پہننے والی، ایک چوٹی کرنے والی لڑکی کو اس نظر سے کون دیکھتا ہے؟ بہزاد مسکرایا. تم دیکھتے ہو کیا؟ بے شک، میں تو بلا کی نظر رکھتا ہوں. باز کی نظر کہو تم، جو جی میں آئی کہہ لو، لیکن میری نظر کے تو تم سب قائل ہو نا. آج تک کبھی میں نے اور میرے کیمرے نے دھوکہ نہیں کھایا. بہزاد نے گردن اکڑائی. حارث کسی سوچ میں گم تھے. یہ مس علی والی بات گلے سے نہیں اتری. حارث نے کہا. کیوں نہیں اتری؟ سبزواری نے آنکھیں بند کر کے سدرا کا سراپا یاد کرنے کی کوشش کی اور مسکرانے لگا. وہ میری مسز کی دوست ہے اور اس کے توسط سے آئی ہے. تو کیا ہوا؟ جب 5,000 ماہانہ تنخواہ کے بجائے ہر ایڈ پر اس کا 5 اور 10 گنا معاوضہ ملے گا تو اسے کیوں برا لگے گا؟ بہزاد کو پیسے کی چمک دمک کا پورا اندازہ تھا. اور کون گھر آئی دولت کو ٹھکرانے کی حماقت کرے گا؟ تم بات کر کے دیکھو. نہ مانیں گی تب کی تب دیکھیں گے، سبزواری نے مشورہ دیا. حارث نے پہلو بچایا. تم ہی بات کرو یار، میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے. کر لیں گے، بلکہ آج ہی بات کرتے ہیں، سبزواری نے خود اعتمادی سے کہا اور اٹھ کر چل دیے. بھلے آدمی، اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. تم کیسے کاپی رائٹر ہو؟ ذرا پلاٹ سوچو، مکالمے بٹھاؤ، تب مطلب پر آؤ. بہزاد نے چوٹ کی. سبزواری جھینپ گئے. حارث نے انٹرکام پر سیکرٹری کو چائے بھیجنے کے احکام دیے. ان کے سر میں سچ مچ درد ہو رہا تھا. میک اپ سے لدے پتے چہروں نے آنکھوں میں مرچیں بھر دیں. سبزواری کی لمبی چوڑی تقریر سن کر سدرا بہت حیران ہوئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبزواری کی بات اس کے حلق سے نہیں اتر سکی. اسے وہ لڑکیاں یاد آ گئیں جو شوق اور جوش کی مکمل تصویر نظر آتی تھیں. ان کے لباس، میک اپ، ہیئر سٹائل اور اداکاری دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اسی کام کے لیے بنی ہے. سر سے پاؤں کے ناخنوں تک وہ مکمل ماڈل نظر آتی تھیں. ان کے مقابلے میں وہ خود کیا تھیں؟ ایک گاؤں کی سی لڑکی، بالکل گھریلو، بیکورڈ سی. نہیں مسٹر سبزواری، میں یہ سب نہیں کر سکتی. مس علی، آپ سوچ لیں، بے شک گھر والوں سے مشورہ کر لیں پھر بتائیں. ہم انتظار کر لیں گے. اس کام میں عزت نہیں ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میرے خاندان کی بے عزتی ہو. سدرا نے تو بات ہی ختم کر دی. گھر کے روزمرہ کے مسائل کافی حد تک حل ہو چکے تھے. کم از کم یہ فکر نہیں تھی کہ کل کیا ہوگا. وردہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی بدستور جاری تھا. انٹر سائنس کے بعد اس کی خواہش میڈیکل لائن جوائن کرنے کی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ مشکل نظر آ رہا تھا اور اس سچائی سے وردہ بھی آگاہ تھی. اس لیے وہ ماں یا بہن کے سامنے خواہشات کا گلدستہ سجانے کے بجائے اپنی پڑھائی میں سنجیدگی سے مصروف تھی. بس سدرا کے کہنے سے قریب کوچنگ سینٹر میں داخلہ لینے کی حد تک فضول خرچی کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی. ساتھ ہی کمپیوٹر بھی سیکھ رہی تھی. سدرا نے ماڈلنگ کا ٹاپک بند کر دیا تھا. اس روز کی گفتگو کے بعد سبزواری نے تبھی کوئی بات نہیں کی تھی. وہ آفس سے آ کر ذرا آرام کر رہی تھی کہ چچی جان کی آواز سن کر باہر آ گئی. ادب سے سلام کیا اور چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی. خیال آیا کہ کئی دن سے فہد بھی نہیں آیا، لیکن چچی سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا. وہ تو ان کے سامنے زیادہ دیر تک بیٹھتی بھی نہیں تھی، مبادا بے شرمی کا الزام نہ لگ جائے. چچی جان اس کے ملازمت کرنے سے بھی بہت ناراض تھیں، یا پھر یوں کہیں کہ انہیں ناراضگی ظاہر کرنے کا بہانہ مل گیا تھا. وہ پہلے ہی کون سا خوش تھیں. ان کی نظر اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل پر تھی. ایک ایسا مستقبل جو کسی اونچے گھرانے کی دولت مند لڑکی سے وابستہ ہو کر ہی سنہرا ہو سکتا تھا. کئی ایسے خاندان ان کی نظر میں تھے جنہیں اپنی دسترس میں لینے کے لیے بیٹے کی MBA کی ڈگری ہی کافی تھی.
आगे के रास्ते तो ससुराल वाले खुद ही निकालेंगे। फॉरेन की डिग्री, ग्रीन कार्ड, एक बड़ी कंपनी की मलकियत, गर्ज वो सब कुछ जो फ़ी ज़माना मतवसत ख़ानदान के लड़कों का ख्वाब होता है, और उन्हें ये ख्वाब दिखाते हैं उनके वालिदैन। लेकिन बकौल फ़हद की अम्मी के, हमारा तो लड़का है ही बेवकूफ़ जो अपनी कदरों कीमत नहीं जानता। ये फ़हद की बेवकूफ़ी ही तो थी जो उसने माँ के ख्वाबों की तकमील करने के बजाय सिदरा जैसी मामूली लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया। और अब रज़ा अली के इंतकाल के बाद ये सहारा भी गया कि और कुछ नहीं तो सिदरा को अच्छा जहेज़ तो मिल ही जाता। अपनी बड़ी आपा के ज़रिए चंद बड़े घरानों से उनका मेल जोल हुआ तो उनकी आंखें खुल गईं, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आंखें फट गईं। बड़ी बड़ी शानदार सजी सजाई कोठियाँ, कई कई कारें और लश-पश करती साहबजादियाँ, जिनकी गिटपिट उनके पल्ले तो नहीं पड़ती थी, लेकिन ये तो समझ में आता ही था कि ऊंची सोसाइटी के सारे औसाफ उनमें मौजूद हैं। ये सब देख सुनकर तो सिदरा से उनका जी बिल्कुल खट्टा हो गया था। फ़हद से तो वो अक्सर और पेशतर इस मौजू पर बात करके दिल की भड़ास निकालती रहती थी। हालांकि फ़हद उनकी किसी बात पर कान नहीं धरता था, लेकिन उनका सारा बस शोहर पर ज़रूर चलता था, जो कि भतीजी की तरफदारी में बेटे के मुस्तकबिल को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठे थे। अभी कल ही बड़ी आपा उन्हें एक मॉडर्न टाइप के मिलाद में बेगम हारून के घर ले गई थी, जहां लड़कियां तो मॉडर्न और फैशनेबल थीं ही, उनकी मम्मियां कम मॉडर्न नहीं थीं। मिलाद क्या, अच्छा खासा गेट टुगेदर था। किसी इदारे से चंद खवातीन और यतीम बच्चियां मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए लाई गई थीं। बेचारियां एहसासे कमतरी की मारी थकी थकी सी बैठी खुद ही पढ़ रही थीं, खुद ही सुन रही थीं। किसी को भी नाते या बयान सुनने से दिलचस्पी नहीं थी। अपनी बातें ही क्या कम थीं। डायमंड के झिलमिल करते जेवरात की नुमाइश, फैशनेबल मलबूसात की तैयारी कहाँ कहाँ से नहीं की गई। फॉरेन टूर्स के तस्करे, नई इंपोर्टेड कार की डिलीवरी की तारीख, रेस के घोड़ों का शजरा, क्लब पार्टीज वगैरह वगैरह। अपनी रिसर्च का कारनामा और भी शानदार डिनर, चलते चलते तबर्रुक भी ऐसा शानदार के खाने से ज्यादा देखने को जी चाहे। चची जान बहुत भरी हुई आई थीं, इसलिए एक कप चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन उनकी नज़रों में भला क्या जचता, बल्कि वो छछोरी खातिरदारी और मज़ीद सुलग गईं और इधर उधर की रस्मी बातों के बाद फ़ौरन बेगम हारून की अमानत का जिक्र करने लगी। सिदरा अपने कमरे में लेटी उनकी लान तान सुन रही थी। भाभी, बड़ी आपा बता रही थी कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए डायमंड के सेट बनवाए हैं। एक एक कोठी और कार अलग लड़कियों के नाम है। बैंक में 10-10 लाख रुपया भी फिक्स्ड है, और फिर उनका अपना करोड़ों का बिजनेस है जो हारून बेग के होने वाले दामादों को ही मिलेगा। उनके यहाँ लड़का तो कोई था नहीं, सब कुछ दोनों बेटियों का है। माशाअल्लाह, बेगम रियाज ने रसान से कहा। बड़ी आपा ने फ़हद के लिए बात की है, जल्दी ही बेगम हारून से अपने मियाँ से मिलवाएंगी। अच्छा अहद मिलने का तो पूरा यकीन है, बस ट्रेनिंग पूरी होने का इंतज़ार है। अल्लाह पाक फ़हद को कामयाबियाँ अता करे। बेगम रियाज ने दुआ दी। मुझे तो इनकी छोटी लड़की बहुत पसंद आई है, बड़ी की तो सुना है बात चल रही है। चची जान बहुत जल्द अपने आने के मकसद पर आ गईं। बेटी की माँ अमूमन ऐसे मौक़ों पर चुप ही रहती है। सिदरा की अम्मी भी चुप रहीं। ना सिदरा और वर्दा के बारे में पूछा, ना उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया, ना ही फ़हद और सिदरा की शादी का प्रोग्राम डिस्कस किया। हालांकि हर बार उनकी आमद पर बेगम रियाज को शिद्दत से इंतज़ार रहता था कि वो बच्चों की शादी से मुतल्लिक कोई बात करेंगी, लेकिन उन्होंने तो कभी भूल कर भी शादी ब्याह का जिक्र नहीं किया था। उनके जाने के बाद बेगम रियाज गुमसुम बैठी रहीं। सिदरा ने ही उन्हें मुखातिब किया। वर्दा भी इसी वक्त कोचिंग से वापस आई थी और सिदरा ने सबके लिए चाय बनाई। ममा, आप किस सोच में गुम हैं? वर्दा ने पूछा। मेरी मम्मी चची जान की बातों से मरूब हैं। सिदरा मुस्कुराई। और चची जान किससे मरूब हैं? वर्दा ने सवाल किया। वो शहर की सारी दौलतमंद बेगमात से मरूब है। जब से उनकी बड़ी आपा ने इस शहर को रौनक बख्शी है, हमारी चची जान उनकी सोबत में कुछ ज्यादा ही हरीस नहीं हो गई? वर्दा ने ख्याल किया। क्या पहले नहीं थी? नाहक इनकी बड़ी आपा को इल्जाम दे रही हो? मुझे तो ये सोचकर फिक्र हो रही है कहीं वो फ़हद को सब्ज बाग दिखाकर उसका जहन न बदल दें। सिदरा के जाने के बाद मम्मी ने वर्दा से कहा, फ़हद भाई ऐसे नहीं है माँ। वर्दा को मालूम था कि ये रिश्ता सरासर फ़हद की पसंद से हुआ है। मर्द का ख्याल बदलते देर नहीं लगती। फिर अच्छे मुस्तकबिल की चाह किसे नहीं होती? दौलत किसे बुरी लगती है? यहाँ क्या है? मम्मी आप मायूस ना हो, अल्लाह पाक सब अच्छा करेंगे। वर्दा ने माँ को ढारस बंधाई। सिदरा चची जान की बातों से सख्त दिलगरफ्ता थी। उधर जब से उसने मुलाजमत की थी, फ़हद से उसकी मुलाकात कम होना शुरू हो गई थी। वो भी अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। जिस कंपनी से वो मुंसलिक था, उसकी ब्रांचेस कई शहरों में थीं, इसलिए उसका हाल अहवाल भी कम ही मालूम होता था।
अब तो वो संजीदगी से अपने और फहद के रिश्ते के बारे में सोचने लगी थी। अगर चचा जान और फहद भी चची जान के हमनवा हो गए तो इसका क्या होगा? सिद्रा ने उंगली में पड़ी हुई अंगूठी को देखा। ऐसी ही एक अंगूठी फहद की उंगली में भी पड़ी थी। ये 5-6 हजार की मामूली सी अंगूठियां इस लिहाज से बहुत कीमती थीं कि इनसे 2 दिल वाबस्ता थे। एक प्यारा सा रिश्ता मुंसलिक था, एक बहुत हसीन बंधन मौजूद था, सब कुछ था, लेकिन उस दौलत का दूर दूर तक पता नहीं था जो उस रिश्ते की जमानत थी। कोई ना सही एक सजा सजाया फ्लैट, एक कार और चंद लाख रुपए नगद, जहेज का कीमती सामान और इसके साथ वगैरह वगैरह भी, ताकि चची जान की हरीस तबीयत को थोड़ा सा सुकून मिल जाता और फहद भी अपनी माँ के मुकाबिल कुछ कहने सुनने की पोजीशन में होता। तन्हा वो कब तक लड़ सकता था? एक दिन उसको हारना ही था। फहद की जगह कोई और होता तो शायद उसे ज्यादा परवाह ना होती, लेकिन फहद का मामला जरा अलग था। अलग यूं था कि वो उसकी मोहब्बत था और अपनी मोहब्बत को हारना बड़ा जानलेवा होता है। इससे बेहतर तो ये है कि अपनी जान हार दी जाए, और शायद वो ऐसा कर भी गुजरती। लेकिन वो तन्हा नहीं थी। माँ और बहनें, उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियाँ, सब कुछ उसकी ज़ात से जुड़ा था। वो भी तो उनके लिए जी रही थी। फहद के पास सब कुछ था, माँ बाप बहनें, एक शानदार मुस्तकबिल। उसके पास सिर्फ मम्मी और वर्दा नहीं थी, या फिर वो ख्वाब जो उसने और फहद ने मिलकर देखे थे। अगर उसे फहद से अलग होना पड़ा, इस सूरत में उसके पास कुछ तो होना चाहिए। ये नहीं कि वो हाथ मल कर रह जाए, मुस्तकबिल के खाके बेरंग रह जाएं, और कुछ नहीं तो ज़ादे राह की शक्ल में इतने पैसे तो हों कि वो वर्दा को डॉक्टरी पढ़ा सके, मम्मी को बेफिक्री के चंद पल दे सके। फिर वो ना भी रही तो वर्दा मम्मी को संभाल लेगी। क्या वो फहद से बात करे? उसने ऑफिस से फहद को फ़ोन किया। इन दिनों वो घर पर ही था। एक दिन उसकी गैर मौजूदगी में घर आया था और दोबारा आने का वादा कर गया था, जो 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी नहीं आना था। वो रोज़ उसका इंतज़ार करती थी। हेलो। दूसरी तरफ चचा जान थे। वो ज़रा झिझकी, फिर अपना तारुफ कराने के बाद चचा को सलाम किया। जीती रहो बेटी, कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है चचा जान। आपका मिजाज कैसा है? रिटायर होने के बाद पता चला कि सरकार ने उम्र कैद क्यों लगाई है। पैरों में दर्द मुस्तकिल रहता है। सोचता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में निमो और शमो की शादी करके फ़र्ज से अदा हो जाऊँ। जी चचा जान, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और आप बहुत जिएंगे। पैरों का दर्द भी दवा इलाज से ठीक हो जाएगा। अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। उसने उन्हें तसल्ली दी। बेशक बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इस तरक्की से हम जैसे लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। लाखों खर्च करके दौलतमंद अपने जिस्म का हर नकारा उज़ू बदलवा सकते हैं। हम लोग बस मेडिकल साइंस की तरक्की का जिक्र सुनकर खुश हो सकते हैं। सिद्रा लाजवाब हो गई। हमारा खुदा हमारा सबसे बड़ा सहारा है। उसका सहारा लेकर हम जैसे जीते हैं। और बताओ, तुम्हारी मुलाजमत कैसी चल रही है? ठीक ही है। अच्छा, फिर किसी दिन फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाभी को भी मेरा सलाम कहना। गुफ्तगू शुरू होकर ख़त्म भी हो गई और वो फहद का पूछ भी न सकी, लिहाज जो माने था। तभी मिस्टर सब्जवारी आ गए। सलाम दुआ के बाद वो उसके सामने डट गए। हाँ, अब बताइए, आपने क्या सोचा है? किसके बारे में मिस्टर सब्जवारी? वो गायब दिमागी से बोली। भाई, आपने तो बड़ा मायूस किया है। इतनी अहम बात भूल गई और हम इंतज़ार ही करते रह गए। वो बुरा मानकर कहने लगे। उसे हंसी आ गई। ओह, तो आप उस दिन की बात लिए बैठे हैं? बिल्कुल मैडम, वो भी कोई भूलने की बात है? मैंने तो आपसे उसी दिन इनकार कर दिया था। इसका मतलब है कि आपने घर में किसी से मशवरा करने की जहमत ही नहीं की। घर में है ही कौन, और फिर सारे फैसले मैं ही करती हूँ। फिर तो बड़ी मुसीबत है। बेचारगी से कहकर चुपचाप उठ गए। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। उसने हेलो कहकर कंपनी का नाम बताया तो दूसरी तरफ कहकहा सुनाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से नहीं, सिद्रा से बात करना है। मैडम? ओह फहद, ये तुम हो? वो खुश हो गई। हाँ, अभी आया तो पापा ने तुम्हारे फ़ोन के बारे में बताया। उस दिन मैंने वर्दा से तुम्हारा नंबर लिया था। अक्लमंदी काम आई। कहो कैसी हो? मैं ठीक। तुम बताओ, क्या मसरूफियत है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अभी हारून बेग से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ऑफ़र की है और इस सिलसिले में वो मज़ीद ट्रेनिंग के लिए मुझे कंपनी की तरफ से अमेरिका भेज रहे हैं। ये एक गोल्डन चांस है। मैंने उनको ऑफ़र कबूल कर लिया है। ओह अच्छा, मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट। अच्छा ये बताओ, फ़ोन क्यों किया था? फहद ने पूछा। एक खुशखबरी सुनाने के लिए। मैंने अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने का फैसला कर लिया है। ऑफर तो बहुत दिनों से थी, मैं ही टाल रही थी, लेकिन अब। सिद्रा शट अप। क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? ये तुम कह रही हो? हाँ भाई,
کیا مجھے اچھے مستقبل کی خواہش نہیں کرنی چاہیے؟ اب کون سا فاقے کر رہی ہو تم؟ بس تھوڑے دن کی بات ہے، میں جاب کرتے ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ اور میری ممی کیا کریں گی؟ وردہ کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ وہ سب دیکھا جائے گا۔ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، آسمان سے ہمارے لیے منو سلوا نہیں اترے گا، ہمیں خود ہاتھ پاؤں ہلانا ہوں گے۔ سدرا تم یہ آج کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فہد، تمہاری امی کے خیالات بہت اونچے ہیں، انہوں نے تمہارے لیے جس بلندیوں کے خواب دیکھے ہیں وہاں تک جانے کے لیے راستہ بھی تمہیں دکھا دیا ہے۔ آج تم نے پہلے زینے پر قدم رکھا ہے، کل تم اس اونچائی پر نظر آؤ گے جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکے گی۔ پھر کیوں اپنی گردن کو تکلیف دوں؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی سدرا۔ آ جائیں گی فہد، بہت جلد سب کو سمجھ جاؤ گے۔ ہارون بیگ نے اپنے لیے داماد پسند کیا ہے، اسسٹنٹ مینیجر نہیں۔ اس نے کٹ سے فون بند کر دیا۔ دوسرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ مس علی، کیا آپ میرے آفس میں آ سکتی ہیں؟ جی سر، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ موڈ خوشگوار بنانا پڑا۔ سدرا نے واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے 2-4 چھپاکے مارے، بال درست کیے اور دوپٹہ برابر کرتی ہوئی حارث کے آفس میں اجازت لے کر داخل ہو گئی۔ آئیے مس علی، بیٹھیے، حارث نے کہا۔ وہ اس وقت تنہا تھے، بہروز اور سبزواری اپنے اپنے کیبن میں تھے۔ مس علی، کیا مسٹر سبزواری نے آپ سے ماڈلنگ کے سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ جی سر، میں آپ سے اصرار نہیں کروں گا، لیکن استدعا ضرور کروں گا کہ آپ سبزواری کی بات پر غور فرمائیں۔ جی سر، میں آج یا کل میں بتا دوں گی۔ گورنمنٹ سے ایک ایڈ کا آفر ہے سب کے لیے۔ تعلیم پروگرام کے تحت آپ کا گیٹ اپ ایک ٹیچر کا ہوگا، لباس بھی بہت مناسب ہوگا۔ آپ اسی سے شروعات کریں، رفتہ رفتہ آپ کی جھجک دور ہو جائے گی۔ یہ بھی بتا دوں، چونکہ سرکاری کام کے پیسے زیادہ اچھے نہیں ملتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس ایڈ کے 11,000 دے سکیں گے۔ جی سر، جب رضامندی دوں گی تو آپ کا آفر قبول کر کے ہی دوں گی۔ اب اجازت ہے سر؟ شور۔ حارث نے مسکرا کر اجازت دی۔ وہ تھینکس کہہ کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ معاف سا ہو رہا تھا۔ سدرا آفس سے اٹھی تو سیدھی نائلہ کے پاس گئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ فون پر تو روز ہی تمہاری آواز سنتے ہیں، دیدار آج ہوا ہے۔ سوری نائلہ، آفس سے اٹھ کر سیدھے گھر بھاگتے ہیں۔ ممی اور وردہ کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، کسی دن گھر آؤ نا۔ اس حالت میں، اس نے بیچارگی سے کہا، کیا اس حالت میں لڑکیاں گھر میں قید ہو جاتی ہیں؟ ارے بھائی، گاڑی سے آؤ گی تم، گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، آؤں گی۔ تم بتاؤ اس وقت کیسے آئی؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا حارث بھائی نے تم سے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ اول تو یہ کہ وہ آفس کی باتیں گھر میں نہیں کرتے، ہاں تمہارا ذکر کبھی کبھی کرتے ہیں۔ ذکر کیا، تعریف کرتے ہیں کہ بہت ریزرو رہتی ہے، سنجیدہ لڑکی ہے، ہیلپ فل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوہ، یہ کہو دوستی کی وجہ سے برائی نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے، حارث بہت صاف کوئی انسان ہے۔ دراصل نائلہ، میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ سدرا نے مسٹر سبزواری اور حارث کے آفر کے بارے میں بتایا۔ نائلہ نے 1 منٹ بھی نہیں سوچا اور کہا، یہ تو بہت اچھی آفر ہے سدرا، کیا ممی اجازت دے دیں گی؟ بس یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، تم آ کر ممی سے اجازت دلوا دو نا پلیز۔ وہ میری بڑی ہیں، ان سے التجا ہی کر سکتی ہوں، اطمینان تو دلا سکتی ہو نا۔ ذرا اوٹ پٹانگ لائن ہے نا یہ، حارث کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا۔ تم اتوار کو پھر آ رہی ہو نا؟ اچھا، ضرور آؤں گی۔ اب کچھ کھا پی تو لو، بس 1 گلاس ٹھنڈا پانی۔ کسی دن پھر آؤں گی تو کھلانا پلانا۔ سدرا پانی پی کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اپنا خیال رکھا کرو نائلہ۔ بائی دا وے، بھانجے صاحب کب تشریف لائیں گے؟ ارے حارث کے سامنے بھانجے صاحب کا نام نہ لے لینا، وہ سخت خفا ہوں گے۔ کیوں بھلا، اس میں خفگی کی کیا بات ہے؟ انہیں بیٹی چاہیے، بیٹا نہیں۔ ویری گڈ، حارث بھائی تو سچ مچ بہت اچھے ہیں، ورنہ تو لوگ بیٹیوں کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بیچارہ میرا میاں، مارے دور اندیشی کے پہلے ہی سے شور مچا دیا ہے کہ بیٹی پسند ہے، تاکہ کل اگر بیٹی ہو تو کوئی کچھ کہہ نہ سکے۔ تمہاری ساس کو پوتا چاہیے ہوگا نا؟ ہاں، وارث بھائی کے اوپر تلے 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں، تو بیچاری دن رات پوتا ہونے کی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ دیکھو اوپر والا کس کی دعا سنتا ہے۔ سدرا نے نائلہ کو پیار سے چمٹا لیا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ فہد کو لاکھوں لوگوں کے بیچ بھی پہچان سکتی تھی۔ وہی تھا، اتنے مہنگے شاپنگ سینٹر میں تو اچھے جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ وہ مخالف فٹ پاتھ پر آٹو رکشا کے انتظار میں کھڑی تھی، وردہ اور ممی کے لیے کچھ سامان لینے آئی تھی۔ تبھی اس کی نظر فہد پر پڑی۔ وہ پرنس شاپنگ سینٹر سے باہر نکلا تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی، جینز اور شرٹ میں ملبوس تراشیدہ بالوں والی وہ لڑکی بہت ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ میں ایک لڑکا کئی شاپرز اٹھائے مؤدب چل رہا تھا۔ پھر لڑکے نے شاپرز گاڑی کے ڈرائیور کو تھما دیے، ڈرائیور نے انہیں سنبھال کر پچھلی نشست پر رکھ دیا۔
फहद और वो नाज़नीन महजबीं लंबी सी चमचम करती गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और सिद्रा ये सारा मंजर देखती रही। फिर एक ऑटो रोककर बैठ गई। इतवार के दिन हस्बे वादा नाइला सिद्रा के घर आ गई। मम्मी जानती थी कि सिद्रा की मुलाजमत के लिए नाइला ने ही अपने शोहर से कहा था। वो उसकी आमद पर खुश हो गई। सिद्रा ने दोपहर के खाने के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम किया था। नाइला भी कम वज़ादार नहीं थी। फलों के कई बैग उसने मम्मी के हवाले किए और एक शॉप पर वर्दा को अलग से दिया। बहुत प्यार से कहा, ये तुम्हारे लिए है। वर्दा ने शॉपर खोला, जल्दी से सूट निकाला और ख़ुद पर लगाकर पसंदीदगी का इजहार भी कर डाला। नाइला हंसने लगी। इतना महंगा सूट लाने की क्या ज़रूरत थी बेटी? मम्मी, ये वर्दा पर बहुत खिलेगा। जयपुरी सूट मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह के 2 सूट अपने लिए भी लिए हैं। थैंक यू सो मच नाइला आपी। वर्दा सूट और शॉपर लेकर अपनी अलमारी में रखने चली गई। मम्मी नाइला से बातें करने लगी। खाने के बाद नाइला ने अपने आने का मकसद बताया। बेटी, मॉडलिंग कोई अच्छा काम नहीं है। सब एतराज़ करेंगे, ख़ास तौर पर फहद और उनके वालिदैन इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। मम्मी, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज के दौर में इसे मायूब नहीं समझा जाता। बस लिबास ऐसा ना हो कि देखने में बुरा लगे। आजकल तो बड़े घरों की लड़कियां बड़े शौक से इस लाइन में आ रही हैं। उन्हें कोई नहीं कुछ कहेगा। उनकी दौलत सारे ऐब ढांक लेती है। फिर उनके सरपरस्त खुद उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अरे मम्मी, ये बात मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आपने फहद वगैरह का हवाला देकर मुझे मजबूर कर दिया है। आप जिस मंगनी और रिश्तेदारी के ख्याल और लिहाज से इजाज़त देते हुए हिचकिचा रही हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मम्मी का हाथ बेख्तियार सीने पर चला गया। सिद्रा ने उन्हें लिपटा लिया। मम्मी, आप इतनी छोटी सी बात का असर ना लें। नाइला सच कह रही है। मम्मी, मुझे ये बात बहुत मोतबर जराए से पता चली है कि हारून बेग ने फहद को अपनी बेटी नाज़नीन के लिए पसंद कर लिया है और दौलत का सुनहरी जाल धीरे धीरे फहद को कसता जा रहा है। शायद अभी उसे अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये दौलत वाले किसी पर एक पाई बिला मतलब खर्च नहीं करते। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ट्रेनिंग के लिए वो फहद को अमेरिका भेज रहे हैं, लेकिन शादी होने के बाद ही भेजेंगे और बेटी भी फहद के साथ जाएगी। नाइला ने तफसील बताई। हमसे तो इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। मम्मी ने शिकस्त खुर्दा लहजे में शिकवा किया। आपकी देवरानी की नज़र में इस मंगनी या रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं है। आपके देवर को सारी तफसील नहीं मालूम। खैर, मालूम हो भी की तो वो क्या करेंगे? और फहद क्या कहता है? उसके पेशे नज़र अपना मुस्तकबिल है और एक बेहतर मुस्तकबिल के सामने सब कुछ बेकार है। नाइला ने आहिस्ता से कहा। उसे भी ये सब बताते हुए दुख हो रहा था। जब एक दिन सिद्रा ने उसे फहद के बारे में बताया तो उसने अपने तौर पर सारी बातों की मालूमात हासिल की। फहद के साथ नाज़नीन को देखकर जिस शकूक ने सिद्रा के दिल में बेनाम से वसवसे पैदा किए थे, उन सब की तस्दीक हो गई थी। फहद अलबत्ता अभी नहीं खुला था। अगर ये सच है तो मैं खुद उनसे जवाब मांगूंगी। फिलहाल इस मॉडलिंग के किस्से को यहीं ख़त्म कर दो, वरना वो लोग इसी बात को रिश्ता तोड़ने का बहाना बना लेंगे। उसके बाद देखा जाएगा। आपका फैसला मुनासिब है, मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ। नाइला आई तो थी किसी और काम से और किया कुछ और। हालांकि आज नहीं तो कल ये बात सबको मालूम होना ही थी। बहरहाल जब वो रुखसत हुई तो सिद्रा से उसने जाते जाते मौजरत की। सिद्रा ने बड़े नॉर्मल तरीके से उसे समझाया और उस पर यह जाहिर किया कि उसे ज़रा भी दुख नहीं है। लेकिन दुख रोने धोने से जाहिर नहीं होता, ये तो महसूस करने वाले के ज़र्फ पर है कि किस तरह रिएक्ट करता है। सिद्रा ने माँ बहन के ख्याल से आंसू नहीं बहाए, बस दिल के कटने का तमाशा देखती रही। गिनती के 4 आदमियों के सामने जो मंगनी हुई थी, उस पर सैकड़ों मेहमानों की मौजूदगी, शानदार दावत और धूम धड़के ने खत तनसीख खींच दिया। हारून बेग की कोठी रोशनी से जगमगा रही थी और यहाँ जो तकरीब थी वो भी मामूली नहीं थी। उनकी लाडली और चहेती बेटी नाज़नीन बेग की मंगनी की तकरीब थी। दामाद यानी होने वाला दामाद हज़ारों में एक था और उसे लाखों में एक बनाने के लिए हारून बेग ने बड़ी खूबसूरत प्लानिंग की थी। पहले तो उसे फांसने के लिए एक सुनहरी जाल तैयार किया गया और जब वो फंस गया तो सोने के पिंजरे में चांदी की कबूतरियां सजाकर उनमें सुच्चे मोती भर दिए गए। मामूली दाना दुनका चुगने वाले को जब चुगने के लिए सुच्चे मोती मिले तो सोने का पिंजरा भी कैदखाना नहीं लगता। फहद भी सुच्चे मोतियों के दाने पर टूट पड़ने के लिए तैयार था और जब उसे हारून बेग की सारी शराइत मंजूर थीं तो पापा बेचारे क्या कर सकते थे। वो तो खुद ही रिटायर होकर घर वालों के रहमो करम पर पड़ गए थे। बचा कुछा पैसा भी बेटियों की शादी के लिए उठा रखा था। अब इस घर का करता धरता फहद ही था
اور فہد کی امی ہر معاملے میں پیش تھیں۔ اللہ نے اپنے خزانے سے بے شمار رحمت فہد پر لٹا دی تھی تو وہ کفران نعمت کیوں کرتے؟ بلکہ اب تو اسے ہنسی آتی تھی کہ وہ سدرا سے کیوں چپ چپاتے اس رشتے پر تیار ہو گیا تھا۔ بچپن کی محبت کی خاطر؟ کہاں کی محبت، کیسی محبت؟ بس سوچا تھا کہ جسے بچپن سے جانتے ہیں اسی سے کیوں نہ شادی کر لیں۔ انجان لڑکی سے تو وہ بہتر ہی ہوگی۔ جب لڑکی بھی انجان نہ ہو بلکہ اپنے روز و شب آپ کے نام کر دے اور اس طرح کھل جائے جیسے جنم جنم کا ساتھ ہو، تو پھر سارے شکوے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی بے پناہ دولت، آسائش اور ٹھاٹ باٹ یعنی چپڑی اور دو ایسے میں رشتہ داری، منگنی، دعوے، وعید کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بیگم ریاض علی دیورانی اور دیور کا انتظار کرتی رہیں۔ دیور مارے ندامت کے ان کے سامنے نہیں آئے، اور دیورانی ان دنوں اتنی بلندیوں پر پرواز کر رہی تھی کہ جہاں سے نیچے نظر ڈالنا ان کے لیے کسر شان تھا، لہٰذا نہ منگنی کی مٹھائی بھجوائی نہ ہی شادی کا کارڈ دینے آئیں، یعنی رشتہ داری سے ہی انکار کر دیا۔ جس دن فہد کی شادی تھی اسی دن سدرا نے اپنے پہلے ایڈ کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ پھر فہد تو اپنی سنہری چڑیا کے ساتھ امریکہ فلائی کر گیا اور سدرا نئے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے وجود میں تنہا رہ گئی۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا ایڈ کرنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ابھی تک وہ پرنس ایڈورٹائزنگ کمپنی سے ہی منسلک تھی، حالانکہ اسے باہر کی کمپنیوں کے آفر بھی مل رہے تھے، لیکن اس کے پاس اپنی کمپنی کا ہی اتنا کام تھا کہ کسی دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وردہ کا داخلہ میڈیکل میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں سنجیدہ تھی۔ ایک دن وہ بہن سے ملنے اچانک حارث کے آفس پہنچ گئی۔ ریسیپشن پر جو لڑکی بیٹھی تھی اس نے کہا آپ سر سے مل لیں، اور اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وردہ ادھر بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ وردہ نے پردہ ہٹا کر ایک قدم اندر رکھا۔ سامنے بڑی سی آفس ٹیبل کے عقب میں سر ٹائپ کی چیز تو نظر نہیں آئی، البتہ ایک شوخ سا نوجوان شوخ رنگ کی شرٹ اور ملٹی کلر کی ٹائی میں اسمارٹ کہلانے کے لائق ضرور نظر آیا۔ یہ حارث بھائی تو نہیں ہو سکتے، دل نے کہا۔ یس کم ان۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہوئی میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن پلیز۔ وہ بیٹھ گئی۔ گڈ، بلکہ ویری گڈ، بڑا فوٹوجینک فیس ہے آپ کا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی جو کچھ میں نے کہا میرا مطلب وہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قصور آپ کا نہیں اس کرسی کا ہے جس پر آپ اس وقت براجمان ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وردہ چڑ گئی۔ یقیناً وہ اسے ماڈلنگ کی شوقین لڑکی سمجھ رہا تھا۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو میں نے کہا، انڈرسٹینڈ؟ میں نے آپ کی تعریف کی تو کیا غلط کیا؟ یہاں تو ہر لڑکی کو دور سے ہی بھگا دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی شان میں ایسی گستاخی نہیں کی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے والی ہر لڑکی ماڈلنگ کی بھیک مانگنے آتی ہے، تو کیا آپ بھیک، میرا مطلب ہے ماڈلنگ؟ جی نہیں، میں یہاں اپنی سدرا آپی سے ملنے آئی ہوں۔ وردہ نے بڑے غصے سے کہا۔ اوہ سوری ویری سوری، سدرا آپی شوٹنگ کے لیے گئی ہیں اور میں حارث علی نہیں ہوں۔ وہ تو میں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ حارث بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا نام جبران ہے، خلیل جبران میرے بڑے دور کے چچا تھے۔ یہ کہیے کہ دور دور بھی آپ کے چچا نہیں تھے، ہو بھی نہیں سکتے۔ اچھا چلیے مان لیا، لیکن جبران ہونے پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ جی نہیں، مجھے کا اعتراض ہوگا؟ میری بلا سے آپ کا نام ارسطو ہو یا لقمان۔ کیا حارث بھائی بھی شوٹنگ پر ساتھ ہی گئے ہیں؟ جی ہاں، نہ جائیں تو سارا کام چوپٹ ہو جائے، اور جو آفس کا کام چوپٹ ہو رہا ہے اس کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ کم از کم آپ جیسے لوگوں کو اس کرسی پر بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ کیسی خراب امیج بنے گی حارث بھائی کی اور ان کی کمپنی کی۔ وردہ نے بڑے دکھ سے کہا۔ مس، میں احتجاج کرتا ہوں۔ کرتے رہیے، میں چلتی ہوں۔ تو سدرا صاحبہ کو کیا بتاؤں؟ یعنی آپ کا نام اور کام کہہ دیجیے گا وردہ آئی تھی، بس یوں ہی کام وام نہیں تھا۔ وردہ مڑی اور کھٹ سے باہر نکل گئی۔ جبران نے گھنٹی بجائی، چپڑاسی آیا تو اس کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی اور اسپرین لانے کا حکم دیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دل میں کہا، اف کیا لڑکی ہے، ایٹم بوم، بلکہ میزائل۔ حارث کو جبران کے لیے بھی سوچا ہے آپ نے؟ نائلہ نے پوچھا۔ یہ تمہیں اچانک جبران کا خیال کیسے آ گیا؟ حارث چونکے، لیکن انہوں نے اسکرپٹ سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ نائلہ نے کاغذات ان کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیے۔ میں آپ کو یاد دوبارہ دلا دوں، آفس کا کام گھر پر نہیں آئے گا، ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ ارے یہ بہت ضروری کام ہے نائلہ، پلیز آج تو معاف کر دو، پہلے جبران کا مسئلہ حل کریں پلیز۔ تو جبران کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تعلیم مکمل ہو چکی ہے، وہ ڈاکٹر بن چکا ہے، اگر مزید پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں، باہر جانا چاہتا ہے تو بتاؤ، انتظام ہو جائے گا۔ واہ شاباش، اتنی جلدی اگر ہر مسئلہ حل ہونے لگے تو کیا کہنے۔ جبران ذاتی ہاسپٹل کھولنا چاہتا ہے، ایم ڈی وہ کر ہی چکا ہے، بس کام شروع کرنا ہے، پھر شادی۔
भाई मेरी मानो तो पहले उसकी शादी कर दो, पहले उसका काम तो जमने दो। हॉस्पिटल, तुम जानती हो कि वो कितना लाउबाली है, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गया। मुझे तो अंदेशा है कि एक दिन वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाएगा। अरे क्यों भाग जाएगा? तुम उसे नहीं जानती, आधी उम्र बाहर गुजारी है, अब भी जबरदस्ती बुलाया है। शादी होगी तो मियाँ रेशमी जंजीरों में जकड़े बेबस पड़े रहेंगे, रस्सियां नहीं तुड़ा सकेंगे। लेकिन काम से पहले शादी, मैंने अपने दोस्त डॉक्टर फरहाद हाशमी से बात की है, अभी कुछ दिन उसे उनके साथ काम करने दो। चलो ये भी ठीक है, बस तुम लड़की देखो और कागजात इधर दो। हारिस ने बात खत्म की और स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। हारिस, एक बात कहूँ? कहो। ऐसे नहीं, तवज्जो से सुनो। यानी काम बंद कर दूं? अरे जरा देर के लिए बंद कर दो प्लीज। अच्छा लो, बंद कर दिया। हारिस, अगर जिब्रान की शादी सिद्रा से हो जाए तो कैसा रहेगा? सिद्रा बहुत स्वीट है। सिद्रा? भाई लड़की तो अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, और फिर उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बराबर ही होंगे। खैर उम्र का फर्क तो ज्यादा अहमियत नहीं रखता, हाँ प्रोफेशन की बात गौर तलब है। मगरिब और मशरिक का फर्क समझो। अच्छा नाइला, कल वर्दा ऑफिस आई थी। वर्दा? लेकिन कल तो आप शूटिंग में मसरूफ थे। मुझसे या सिद्रा से तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता जिब्रान मुझसे मिलने ऑफिस गया था, उसने बताया था। कहीं जिब्रान ने आपसे वर्दा के बारे में तो कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा। तो ये बात है, तभी भाई की शादी का अरमान फटा पड़ रहा है। मैं भी कहूँ कि बात क्या है आखिर? बिल्कुल, दोनों डॉक्टर, दोनों शौक और जिंदा दिल। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। लेकिन हारिस, सिद्रा का भी तो कुछ करना होगा ना, यूं कब तक चलेगा? अभी तो गरीब अपने मंगेतर के दिए हुए सदमे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली, जरा संभल जाए तब कुछ करेंगे। वैसे सब्जवारी उस पर बुरी तरह फिदा है, जानती हूँ। दरअसल ये प्रोफेशन ही ऐसा है, सारे मर्द लड़की पर मरने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। जरा गहराई में जाकर देखो तो पता चलेगा कि तुम्हारे ऑफिस का हर मर्द किसी न किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार मिलेगा। यही वजह है कि ऐसे प्रोफेशन बदनाम है। लेकिन सब्जवारी संजीदा है यार, वो तो साइमा के लिए भी संजीदा था। फिर क्या हुआ? उनकी शादी बमुश्किल 1 साल चली। ये लोग आखिर लड़कियों को समझते क्या है? लड़की? नाइला को हंसी आ गई। लड़की को लड़की तो समझना ही पड़ेगा ना, लेकिन उसे बाजार का माल तो ना समझे। बेचारी सिद्रा पहले ही बहुत दुखी है। खैर सब्जवारी ना सही, कोई और भला इंसान सही। हारिस ने बत्ती बुझाती और चादर सीने तक खींच ली। नाइला भी लेट गई, लेकिन बड़ी देर तक सिद्रा के बारे में सोचती रही। मिस्टर सब्जवारी ने एक नए एड के लिए ड्रेस डिजाइनर से जो लिबास सिद्रा के लिए डिजाइन कराया था, उसे सिद्रा ने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर सब्जवारी, आपने मुझे क्या समझा है? मैं ये कपड़े पहनूंगी? मजबूरी है मिस सिद्रा अली, एड की डिमांड के मुताबिक हमें लिबास बनवाना पड़ता है। गलत, ये सब बहाने होते हैं आप लोगों के, वरना जरूरी नहीं है कि हर एड में लड़की को नीम बरहना दिखाया जाए। कपड़े खूबसूरत हों, सतर पोशी के तकाजे पूरे करते हों। ये कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार है, कोई लड़की ऐसा लिबास पहनकर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। अगर हमने आपकी नसीहत पर अमल किया तो दूसरी इश्तिहारी कंपनियां हमसे आगे निकल जाएंगी और हम मक्खियां मार रहे होंगे। ये मुकाबले का दौर है सिद्रा, और मुकाबले का मतलब है कि बस करिए, लड़की अपने पूरे या कम से कम आधे कपड़े उतार दे, है ना? मैं हारिस भाई से खुद बात करूंगी और अपना इस्तीफा उन्हें पेश कर दूंगी। खुदा हाफिज। अरे अरे सुनिए तो मिस सिद्रा, प्लीज 1 मिनट, अब भी कुछ सुनना बाकी है क्या? बहुत कुछ सुनना बाकी है। ये ड्रेस आपके लिए नहीं है, ना ही ये ऐड आप कर रही हैं, मूना कर रही है। ड्रेस भी उसी का है। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी बात कह दी। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं, वो तो बस ऐसे ही, मैं जरा आपका इम्तिहान ले रहा था। व्हाट? आप कौन होते हैं ऐसा बेतुका इम्तिहान लेने वाले? दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि आप अपने शौक में कितनी संजीदा हैं, यानी मैं किस हद तक जा सकती हूँ, यही मतलब है ना आपका? मिस्टर सब्जवारी, अगर मैं 3 वक्त के फाके से भी हूं ना, और आप या कोई और इस किस्म के लिबास की शर्त के साथ लाखों रुपए भी मुझे दे, तो मैं लानत भेज दूंगी। आपको ऐसा ही होना चाहिए। क्या हारिस भाई ने आपसे इस ज़मन में कुछ कहा था? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, उनको तो इल्म भी नहीं इस बात का। तो ये आपके जहन की इख्तरा थी। ये खता मेरी है। दरअसल इससे मेरी जिंदगी की एक तल्ख याद बल्कि यादें जुड़ी हैं। मेरी बीवी साइमा को भी मॉडलिंग का शौक था, और जब एक बार मैंने उससे कहा कि मॉडल्स को बसा औकात ऐसे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, तो वो फौरन तैयार हो गई। ओह, तो फिर क्या हुआ? वो आज टॉप मॉडल है, लेकिन मेरी बीवी नहीं है। ये कहकर उसने ठंडी सांस ली। नाम बताएंगे? क्या करेंगी पूछकर? अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहती हूँ। वो अब सिमी के नाम से मॉडलिंग करती है। ओह, अपनी हद तक तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक कोई ज्यादा मजबूरी ना हो, औरत को अपनी हद में रहना चाहिए। हद से गुजरना उसके लिए मुनासिब नहीं है। अपनी बात कहकर सिद्रा खड़ी हो गई।
मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आज आपका काम नहीं है, आप छुट्टी कर सकती हैं, यानी आराम करें। कल आपको फ़ोन करके बता देंगे कि कब नई ऐड पर काम शुरू होगा। बेहतर है, मैं चलती हूँ, आदाब, खुदा हाफिज। सब्जवारी उसको जाते हुए देखते रहे। अचानक नायला ने आवाज़ दी तो वो घबराकर कमरे से बाहर निकली और उसे अच्छे मूड में देखकर इत्मीनान की सांस ली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ना फ़ोन ना इत्तला, बस आधम की। सरप्राइज़ मैडम, सरप्राइज़। और जो मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? अच्छा चलो इत्मीनान से बैठो। कैसे आना हुआ? डॉक्टर फरहाना के पास गई थी, उसने शर्मा कर बताया। क्या कहा? मेरा मतलब है सब ठीक ठाक तो है ना? अगले हफ्ते अपने क्लिनिक में एडमिट करने को कहा है उसने। माय गॉड, और तुम इस हालत में मटर गश्त कर रही हो? जरूरी बात करना थी ना, फिर खुदा जाने कब मौका मिले, इसीलिए आई हूँ। वर्दा कहाँ है? अभी आती होगी। क्यों भाई, वर्दा कैसी याद आ गई तुम्हें? कहीं उसका जिक्र फिक्र तो नहीं चल रहा है, यानी शादी का सिलसिला? अरे नहीं, फिलहाल तो उसे डॉक्टर बनने की पड़ी है। मैं अपने देवर डॉक्टर जिब्रान के लिए बात करना चाहती हूँ। सोचा पहले तुमसे पूछ लूं, फिर मम्मी से रिश्ते की बात करूं। जिब्रान से पूछा है या मेरी दोस्ती में कह रही हो? मैं उससे क्या पूछूंगी, उसी ने वर्दा को प्रपोज किया है भाई। ओह तो ये बात है, तुम जरूर मम्मी से बात करो, मैं भी फेवर करूंगी। जिब्रान अच्छा लड़का है। सिद्रा खुश हो गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी उनकी मंगनी कर दें, शादी वर्दा के MBBS करने के बाद हो जाएगी? 2 साल ही की तो बात है। मैं मंगनी की सख्ती से मुखालफत करूंगी, बस शादी होगी और जल्दी होगी, तालीम बाद में मुकम्मल हो जाएगी। शायद तुम ठीक कहती हो, मंगनी और शादी का दरमियानी वक्त खासा सब्र आजमा होता है। इस बीच कुछ भी हो सकता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। माफ करना सिद्रा, लेकिन तुम्हारी मिसाल देने से मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। कोई बात नहीं नायला, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया। मैंने भी अपने तजर्बे की रोशनी में मंगनी से इनकार किया है। बस फिर मम्मी से शादी की बात करते हैं। इतवार के दिन जिब्रान को मम्मी से मिलवा दूंगी, तुम जरा वकालत कर देना। एक बात अभी सोच लो, हम तुम्हारे बराबर के नहीं हैं। मैं ये पसंद नहीं करूंगी कि वर्दा किसी मौके पर एहसासे कमतरी का शिकार हो। सिद्रा संजीदा थी। ऐसी बात सोचना भी नहीं सिद्रा, वर्दा हमारे जिब्रान की पसंद है और मेरी सास बहुत बीबी टाइप की खातून है। तुम्हारी जिम्मेदारी पर मैं ये रिश्ता करूंगी। बोलो मंजूर है? बिल्कुल। अच्छा बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। मजे की बात बताऊं, टीवी ड्रामा के लिए एक ऑफर आई है। तो फिर क्या इरादा है? मैं वर्दा की शादी के बाद ऐड भी नहीं करूंगी, ये बात तय है। फिर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं होगी। हारिस भाई के ऑफिस में या कहीं और ऑफिस में काम करूंगी। आज टीवी का ऑफर आया है, कल फिल्म का आएगा। ना बाबा ना, मेरी सलाह मानो तो अपना बुटीक खोलो। कंपनी में जो ड्रेस डिजाइनर हबीब शाह है ना, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ ख्याल तो अच्छा है, जॉब का सिरे से ख्याल ही छोड़ दूंगी। और मैडम शादी के बारे में भी सोच लो। सोच लिया है और ये टॉपिक हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पागल हो सिद्रा? आओ जरा मम्मी से बात कर लें। मुझे देर हो गई तो सास परेशान हो जाएंगी, उनसे ज्यादा जिब्रान बिलबिला रहा होगा। नायला उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। वर्दा ने अपनी शादी का जिक्र सुना तो खूब बुड़बुड़ाई और जिब्रान का नाम सुनकर बहुत खफा हुई। ओह तो अब मालूम हुआ, जनाब भाई के ऑफिस में बैठकर लड़कियां ताड़ते हैं। मैं तो ऐसे शख्स से कभी शादी न करूं। वो लड़कियों को ताड़ने का काम नहीं करता, डॉक्टर है, वो भी MD। उस दिन किसी काम से ऑफिस गया था और भाई का इंतजार कर रहा था कि तुम जा टपकी। जिब्रान ने सब खुद ही उसे बताया था। आप ही क्या उसे देखकर लगता है कि वो डॉक्टर है? जोकरों वाले रंग पहनता है, लाल नीला पीला, मुझे तो मस्खरा लगता है। ऐसा ना कहो, जरूर तुमने उसको परेशान किया होगा। वो मुझे घिसने की कोशिश कर रहा था, मैंने भी बदला ले लिया और खूब खूब सुनाई, मगर है बहुत ढीठ। यहाँ तक आ गया और हैरत है कि आप लोगों ने उसे ओके भी कर दिया। मजाक नहीं वर्दा, जिब्रान बहुत अच्छा लड़का है और उसे लड़कियों की कमी भी नहीं है, लेकिन उसे बड़े घरानों की मगरूर और फैशन ज़दा लड़कियां पसंद नहीं है। सिद्रा ने जिब्रान की हमायत की तो वो चुप हो गई। सोचा तो महसूस हुआ कि जिब्रान वाकई अच्छा है, हैंडसम, शौक, जिंदा दिल और काफी हद तक सादगी पसंद। उसने अपनी बहन को मंजूरी दे दी। अचानक चची जान को घर में अपने सामने देखकर सिद्रा हैरान हो गई। बहरहाल घर आए मेहमान की इज्जत करना उनकी रवायात में शामिल था, सो उन्हें वो मम्मी के पास ले गई और खुद किचन में घुस गई। चाय की ट्रे लेकर वो उनके पास गई तो लगा कि दोनों रोई हैं। अरसे के बाद बिछड़े मिले तो ऐसा ही होता है। चची जान बड़ी मोहब्बत से उससे बातें करती रहीं, फिर जल्दी आने का वादा करके चली गई। मम्मी, ये आज चांद कैसे निकल आया? बेचारी बहुत परेशान है। अब क्या परेशानी है? सब कुछ तो इनकी खुशी के मुताबिक हुआ है। कैसी खुशी? कहाँ की खुशी? उनकी बहू नाजनीन अमेरिका से तन्हा वापस आई है। फहद नहीं आया। फहद का फोन आया था, उसने बताया कि जल्दी ही कानूनी तरीके से नाजनीन को तलाक दे देगा। मियाँ बीवी में नहीं बनी,
نازنین کو باپ کی دولت کا غرور ہے، وہ شوہر کو جوتی کی نوک پر مارتی ہے، اپنی مرضی سے آتی جاتی ہے، غرض بہت شکایتیں ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے۔ تو چچی جان آپ کو یہی سب بتانے آئی تھیں؟ یہ بھی اور اپنے رویے کے لیے معافی بھی مانگ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ ناحق دولت کے پیچھے بھاگے، خواہ مخواہ لڑکے کی زندگی خراب کی۔ اب بھی اگر انہیں خیال ہے تو اپنے لڑکے کا، اور ان کا لڑکا بھی اتنا نادان تھا کہ سب کچھ بھلا کر مستقبل بنانے سنوارنے کے لیے خون کے رشتوں کو فراموش کرنے میں آر نہیں سمجھا۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بیٹی، میں نے تو صبر کیا، لیکن اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا۔ سوچیے امی، اگر نائلہ میرا ساتھ نہ دیتی تو ہم کیا کرتے؟ پاپا کے انتقال کے بعد ہماری دنیا اندھیری ہو گئی تھی، اوپر سے فہد کا سلوک، بس خدا نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ اب تمہارا رشتہ بھی کہیں ہو جائے تو اطمینان ہو۔ سدرا نے ان کی بات سن کر کچھ نہیں کہا اور سامان کی فہرست بنانے لگی۔ وردہ کی شادی میں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے تھے، تھوڑی بہت تیاری تو کرنا ہی تھی۔ نائلہ کلینک میں ایڈمٹ ہو گئی، اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سدرا کا زیادہ وقت اس کے پاس گزرتا تھا، وردہ بھی کئی بار اسے دیکھنے گئی۔ وردہ نائلہ کو دیکھ کر باہر نکلی تھی، سامنے سے اس کی جان پہچان کے ایک ڈاکٹر آ رہے تھے۔ وہ رک کر ان سے باتیں کرنے لگی اور پھر بے سانو گمان جبران وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ چل گئی، منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ڈھیٹ بن کر ہیلو کہا، وہ پتھر مارنے کے انداز میں ہیلو کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جبران اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ لیجیے، نہیں آتا؟ جبران نے معصومیت سے کہا۔ وردہ پھر آگے بڑھنے لگی، جبران اس کے ساتھ تھا۔ ارے آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ میرے ساتھ چلنے سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اپنے پیروں سے چل رہا ہوں اور اب تو ہمیشہ ہمیں ساتھ چلنا ہوگا، سو ابھی سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ کیا آپ ہر وقت ایسے موڈ میں رہتے ہیں؟ ارے بس آپ کو دیکھ کر میرا موڈ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اب میرا بھلا کیا قصور ہے؟ بیچارگی سے وہ زمین پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وردہ کو ہنسی آ گئی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا۔ اچھا، میں چند منٹ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیجیے۔ یہاں نہیں، کینٹین چلتے ہیں۔ چلیے۔ کینٹین میں ذرا سناٹا تھا، وہ ایک گوشے کی میز منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ ہاں، آپ بتائیے کیا بات کرنا ہے؟ دراصل مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزرے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ جو یہ ذرا سی بات پر تھانے دارنی بن جاتی ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا؟ ذرا شائستگی اور نرمی سے بات نہیں کر سکتی؟ اوفو، تو آپ کو یہی کہنا تھا؟ وردہ ایک بات بتائیے، کیا آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کے رویے نے، آپ کی باتوں سے ایسا لگا۔ جبران صاحب، میں شاعرہ نہیں ہوں، اس لیے آپ کے ہر سوال کے جواب میں شعر عرض نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں آج تک میں ایک مصرع نہیں بنا سکا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دل نام کا لوتھڑا اتنا بھی غیر اہم نہیں ہوتا کہ صرف شاعروں کو اس کی دھڑکن سنائی دے۔ ڈاکٹر بہرے بنے رہیں۔ آپ دل کی دھڑکنیں شمار کرتے ہیں؟ کرتا ہوں۔ ہر مریض کا دل اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔ میں مریض نہیں ہوں، اچھی بھلی صحت مند لڑکی ہوں۔ تب تو آپ کا دل ضرور دماغی کہانی سناتا ہوگا۔ جی نہیں، بس صرف اپنا کام کرتا ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے۔ حد تیرے کی۔ اے لڑکے، کافی لانا۔ جبران نے لڑکے کو آرڈر دیا۔ وردہ نے کپ اٹھا کر 3-4 گھونٹ میں کافی ختم کی اور کھڑی ہو گئی۔ چلیں؟ کہاں چلیں؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ کس کے؟ بس اب زیادہ نہ اترائیے، ظاہر ہے اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو میرے گھر کب آئیں گی؟ جی تو چاہتا ہے کبھی نہ آؤں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی نہیں اور کینٹین کے باہر چل دی۔ جبران اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں، پلیز اپنا دل پہلی فرصت میں بدلوائیں، جب ابھی یہ حال ہے تو آگے کوئی گڑبڑ بھی کر سکتا ہے۔ وردہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور جبران نے بھی بھابھی نائلہ کے وارڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ سدرا نے حبیب شاہ کو فون کیا، وہ اسے اچھی طرح واقف تھی۔ پھر وقت طے کر کے ان سے ملاقات کی اور اپنا منصوبہ ان کے گوش گزار کیا۔ میرے آفس کے نیچے گراؤنڈ فلور پر ایک اچھی دکان خالی ہے، چلتی ہوئی مارکیٹ ہے، آپ فوراً اسے لے لیں، بلکہ میں آپ کو اسد سے ملوا دوں گا، بہت اچھے انسان ہیں۔ اگر جگہ کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں آگے کا سوچوں۔ آپ پہلے اپنے بوتیک میں چکن کے اچھے سوٹ رکھیں، پھر میں بھی آپ کے لیے سوٹ ڈیزائن کر دوں گا، بلکہ چکن کے سوٹ بھی ڈیزائن کر دوں گا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، پھر ہم کل ہی اسد صاحب سے ملیں گے، میں ان سے وقت لے لوں گا۔ کام وردہ کی شادی کے بعد ہی شروع کر سکوں گی، ابھی میں اپنا سرمایہ زیادہ نہیں پھنساؤں گی۔ بازار سے کریڈٹ پر سامان مل جائے گا، میں 2-4 بیوپاریوں کو جانتا ہوں۔ شکریہ شاہ صاحب، آپ نے میری کئی مشکلیں آسان کر دی۔ یہ ماڈلنگ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے سدرا جی، میں نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ زیادہ دن اس فیلڈ میں نہیں رکیں گی۔ آپ نے ٹھیک فرمایا شاہ صاحب۔ سدرا مسکرائی اور پھر وردہ کے لیے کچھ سوٹ ان کے حوالے کر کے ڈیزائن سمجھانے لگی۔ نائلہ گھر آ چکی تھی اور بڑی تیزی سے جبران کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ حارث کے گھر پر والدین کی حکمرانی تھی، لیکن دونوں بہت اچھے تھے، بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپتے تھے۔ سدرا ان کے بیٹے کی کمپنی میں ٹاپ ماڈل تھی، لیکن انہیں اس کی بہن وردہ کو بہو بناتے ہوئے ذرا بھی سب کی محسوس نہیں ہوئی۔
और यूं वर्दा ब्याह के उनके घर आ गई। शादी के बाद जिब्रान को तजर्बा हुआ कि वो बहुत अच्छी बीवी तो है ही, लेकिन बहुत अच्छी बहू भी है। सास ससुर का वो बहुत ख्याल करती थी। नायला को अब वो भाभी कहती थी, लेकिन उसकी इज्जत भी करती थी। अब घर में मम्मी और सिद्रा थीं। सिद्रा अपने बुटीक में मसरूफ हो गई थी। वर्दा दूसरे तीसरे दिन घर आती थी और मम्मी के पास घंटा 2 घंटा रुक कर चली जाती थी। एक दिन उसने माँ से कहा, मम्मी आपने सिद्रा आपी के लिए क्या सोचा है? बेटी उम्र के इस दौर में जब वो तजर्बों की भट्टी से तपकर बाहर आई है, हम उस पर अपनी मर्जी नहीं लाद सकते। तो क्या वो इसी तरह जिंदगी गुजारेंगी? अब मैं क्या बताऊं? उनसे बात कीजिए ना मम्मी, समझाइए उन्हें, कोई रिश्ता देखिए। पता है वर्दा, फहद वापस आ गया है। फहद भाई का यहाँ क्या जिक्र मम्मी? तुम्हारी चची जान आई थी, वो सिद्रा का रिश्ता दोबारा मांग रही हैं। माजर तो वो कई बार कर चुकी हैं, लेकिन इस बार तो वो रो रो कर माफी मांग रही थी। क्या उनकी माफी उन जख्मों को भर सकती है मम्मी जो सिद्रा आपी के दिल पर आए थे? उनकी अना मजरू हुई थी और क्या क्या कयामतें उन पर गुजर गई थी। जानती हूँ, मुझसे ज्यादा कौन उसकी हालत समझ सकता है। मैं नहीं समझती कि आप ही रजामंद होंगी अम्मी। तुम समझाने की कोशिश करो ना वर्दा। मैं शायद ये सब ना कर सकूं। नायला भाभी से कहूंगी, उनकी बात वो बहुत मानती हैं। जरूर कहना बेटा, सजा देने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन मैं बड़ी नहीं हूँ, ना बन सकती हूँ। सिद्रा शायद उसी वक्त आई थी और उनकी बातें सुन चुकी थी। मम्मी और वर्दा खामोश हो गईं। क्या पता कल फिर कोई रईस ज़ादी सब्ज बाग दिखाए और वो उधर लुढ़क जाए। सिद्रा ये कहकर गुसल खाने में घुस गई। सिद्रा शोकेस में नई सूट लगा रही थी जब उसने आवाज सुनी, एक्सक्यूज मी। सिद्रा मुड़ी और ठिठक गई। खुशी हुई कि तुमने अनजान बनने की कोशिश नहीं की। फहद ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? हारिस साहब ने। मैं उनके ऑफिस गया था। फिर भी यहाँ आने की कोई तुक नहीं है। घर का दरवाजा बंद करने का अंदेशा था। अब दुकान, सॉरी इसे तुम लोग बुटीक कहते हो, तो बुटीक। अब आ ही गए हो तो बैठो। बहुत अच्छा ज़ोक है भाई तुम्हारा। तुमने पूछा नहीं कि मैं वापस क्यों आ गया हूँ? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ फहद कि गैरतदार वापस नहीं आते। सिद्रा ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, जिन्हें अपनी जड़ों से मोहब्बत होती है ना, बस वही वापस आते हैं। फिर मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि मुंह छुपा कर बैठ जाता। दरअसल मर्दों ने गुनाह और सवाब का जो मयार बनाया है ना, उसमें डंडी मारी है। अगर यही गुनाह कोई औरत करती तो मर्द उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मशवरा देता। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ सिद्रा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, कहीं और मिलो। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम कल शाम को घर ही आ जाओ, मगरिब के बाद। थैंक यू। कल मगरिब के बाद। वो इत्मीनान से खुदाफिज कहकर चला गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिद्रा इतनी आसानी से राजी हो जाएगी। उसी वक्त हबीब शाह आ गए। सिद्रा ने आहिस्ता से कहा, मिस्टर शाह, मैंने डिज़ाइन देख लिए हैं, आप टेलर को दे दें, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, आप जाएं, मैं भी ज़रा मसरूफ़ हूँ। अब कल मुलाकात होगी, मैं शॉप बंद कर दूंगा। सिद्रा पर्स उठाकर बाहर निकली, टैक्सी रोक कर बैठी और ड्राइवर को घर का पता बता दिया। मम्मी ने अपने कमरे से निकलकर बुआ को कुछ हदायत दी और सिद्रा के कमरे में चली गई। वहाँ नाइला अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। वर्दा सूटकेस खोले सामान का जायजा ले रही थी। बाहरी कमरे में हारिस, वारिस और जिब्रान मसरूफ थे। छोटे से लॉन में ताम का इंतजाम था और लाइटमैन इधर उधर बरकी झालरें लगा रहा था। ये सिद्रा अब तक गुसल खाने से नहीं निकली? मम्मी ने परेशानी से कहा। आप ही तैयार हो रही हैं, आप जरा मेरी सास के पास जाकर बैठें। वर्दा ने मुस्कुराकर माँ की परेशानी दूर करने के लिए कहा और उनका हाथ थाम कर अपनी सास के पास पहुँचा दिया। तुम लोग ना खुद कोई काम करो, ना मुझे करने दो, मम्मी उलझ कर बोली। वर्दा ने उन्हें प्यार किया। मम्मी, हम सब हैं ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो उन्हें छोड़कर बाहर निकली, एक चक्कर लगाकर सारा इंतजाम देखा, जिब्रान से सरगोशी में कुछ कहा और हंसती हुई अंदर चली गई। मगरिब से जरा पहले हबीब शाह अपनी अम्मी और बहनों के साथ सिद्रा के घर पहुंच गए। 5-7 दोस्त भी थे। अम्मी और बहन हाथों हाथ अंदर ले जाई गईं। जिब्रान और हारिस ने उन लोगों को नशिस्त के कमरे में बिठा दिया। मेहमानों की चाय नाश्ते से तवाज़े की गई। फिर मौलवी साहब आ गए। उन्होंने एक तायराना नज़र मेहमानों पर डाली। जिन साहब के गले में फूलों का हार पड़ा था, उन्हें दूल्हा मानकर मौलवी साहब ने हारिस के वालिद से कुछ गुफ्तगू की। फिर पर्दा करा के अंदर तशरीफ़ ले गए और निकाह के लिए सिद्रा से इजाज़त तलब की। अजीज़ा सिद्रा अली बिनते रियाज अली मरहूम, आपका निकाह अकद अजीज़ी हबीब शाह वल्द हसीब शाह के हमरा। इजाबो कबूल के बाद मुबारक सलामत का प्रोग्राम जारी था कि फहद ने गेट में कदम रंजा फरमाया। रोशनी और चहल पहल देखकर जरा सा ठिठका, फिर अंदर चला आया। सब चेहरे अजनबी अजनबी से थे। वो सिर्फ हारिस को पहचानता था।
اس نے فہد کو دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور سب سے تعارف کرایا۔ ان سے مل کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی مسٹر فہد، یہ ہمارے عزیز دوست حبیب شاہ ہیں اور اب سدرا کے شریک زندگی بھی بن گئے ہیں۔ چند منٹ پہلے تشریف لاتے تو آپ نکاح میں شریک ہو جاتے۔ فہد نے حبیب شاہ سے ہاتھ ملایا، شادی کی مبارکباد دی اور باہر آ گیا۔ جبران نے اسے کھانے کے لیے بہت روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ کبھی کبھی منزل ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم اسے پڑاؤ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ منزل تو ہم پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں اور واپسی کا راستہ گم ہو گیا ہے۔